ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఉంది, అతను కొంచెం అక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అయినట్టు అనిపించింది నాకు యాక్చువల్ గా. ద ఐడియా ఆఫ్ క్యాప్టివిటీ అంటే క్యాప్చర్ చేయటం, దగ్గర పెట్టుకోవటం, కేస్ చేయటం, అండ్ ద ఐడియా ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్, ఈ రెండు బర్డ్స్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్, నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. కానీ దేర్ ఆర్ క్యాప్టివ్ బర్డ్స్ అండ్ నాన్ క్యాప్టివ్ బర్డ్స్. అంటే వాటిని పట్టి బంధించి ఇంట్లో పెట్టుకునే బర్డ్స్ కొన్ని ఉంటాయి, అలా పెట్టలేని బర్డ్స్ కొన్ని ఉంటాయి. ఉదాహరణకి ఈగిల్ లేదా ఔల్, గొడ్లగోప, ఇవి మనం ఇళ్లలో పెట్టుకోలేము. ఓకే, రైట్ సార్? అవును సార్. So the idea of captivity may not belong to all the bird reptiles. All the bird reptiles may not give the idea of captivity. ఇది కూడా ఒక ముఖ్యమైన పాయింట్. అందుకని అలాగే ఐడియా ఆఫ్ ది కమ్యూనికేషన్ ఈస్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ బర్డ్స్, బట్ ద ఐడియా ఈస్ they are not found in all the bird remedies. There are solitary birds such as hawk, eagle, owl, falcon. So the idea is completely opposite, but they have the polarity. Communication గురించి వాడు మాట్లాడచ్చు, కమ్యూనికేషన్ ఉండాలని చెప్పచ్చు, but it's not a necessity. అందుకని కమ్యూనికేషన్ లేదు అని మనం నెగటివ్ సిమ్టమ్ తీసుకోకూడదు. సో కమ్యూనికేషన్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ఆల్ ది క్యాప్టివ్ బర్డ్స్, pigeons, doves, ducks, cocks. So all the other bird families have strong idea of communication. And the solitary birds may or may not speak about the communication. అదొకటి గణేష్ చెప్పిన దాంట్లో మనం మార్చుకోవాలి. నెక్స్ట్, ద ఐడియా ఆఫ్ క్యాప్టివిటీ ఈజ్ ఆల్సో మే నాట్ ఫౌండ్ ఇన్ సమ్ బర్డ్స్. దే మే నాట్ స్పీక్ ఆర్ దే మే స్పీక్. దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద పొలారిటీ ఇష్యూ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ రెమెడీ. ఆ కేసులో ఎలా ఉంటారనే దాని మీద అది ఆధారపడుతుంది. సో డోంట్ emphasize more on the captivity and communication. Patients may or may not speak about the idea of captivity or the idea of communication. May or may not. So when you stick that they are in birds, generally you may miss the bird cases. So ఈ రెండు పాయింట్స్ కూడా. One more thing, yesterday మర్చిపోయిన విషయం ఏంటంటే the high respiratory apparatus. There are total 9 air sacs in the birds which help in respiration. So the high respiratory system, and the opposite polarity is respiratory diseases. So the bird remedies may be one of the chief indications in the respiratory diseases also. So you should consider the bird remedies also. So the idea of captivity, captive birds, non-captive birds. Captive birds are, we can keep them at home, parrot, sparrow, pigeon, dove, like this, it's a duck. The idea of non-captive birds, owl, eagle, falcon, so hawk. So these are the non-captive. We cannot keep them at home. And the chief differences between eagle, hawk and the falcon. The more the emphasis, the challenges, the responsibility between two worlds, the case will be focusing on the Haliatus group of remedy, that is eagle. Or the high responsibility, worrying other people with their perfectionism. More and more sense of duty towards the family. With all the other bird themes, the lightness, tightness, the elatedness, the want of high metabolism, with all the other features, generally
The beauteous may be indicated in such cases. And in the hawks, always speaks of boundary. They are used in falcometry, where they make a whistle and bird flies to certain height. There is the idea that if they cross the boundary, they may be free, but they cannot cross the boundary. Or if the idea is they must always be retrained in that boundary. That is the idea of falcon cases with regard to other bird features. So this is the main difference in the captive birds, non-captive. So we already studied about the eagle. Eagle గురించి నిన్న మనం డీటెయిల్ గా చదువుకున్నాం. సో ఈగిల్, హాక్, తర్వాత falcon. We had a brief introduction about them. Today we will see a case where how the bird thieves are running in regarding to a case. Let us see that case. Did everybody can see the screen? Screen కనిపించట్లేదు. No. లేదా? లేదు సార్. Yeah. So we can have a good look at the initial phase of the case. She is an elderly lady, divorced. కనిపించట్లేదమ్మా. Problems, irregular bleeding since menarche. She is very anxious, impatient, haughty and arrogant. These are the observations. Okay? Okay? Yes sir, okay. So these are the main observations. ఈవిడ ఒక సార్ అందరికి కనిపించట్లేదంట. అవునా? అదేంటి? రావట్లేదమ్మా అది. ఒకసారి with some skin problems and there is an irregular bleeding problem since menarche. So she is very anxious. She is impatient, haughty and arrogant. So these are the primary observations with regarding to that case. Okay? Is it okay to everyone? Shall we move to second slide, third slide? Okay? ఓకే. Now what happened is, ఇంతకు ముందే ఈ కేస్ ని వేరే హోమియోపతి డాక్టర్ గారు ఒక ఆయన రీకేస్ టేకింగ్ తీసుకున్నారు. ఎందుకంటే 4 years నుంచి వాడుతున్నారు. సో బట్ నాట్ case is not in a good move. So they had a recase taking. So ఆ రీకేస్ టేకింగ్ లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ వచ్చాయి. సో ఆ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటంటే, అంటే ఇంతకు ముందు తీసుకున్న, అంటే మన దగ్గర నేను కేస్ టేకింగ్ తీసుకునేటప్పటికే ఒకసారి మళ్ళీ రీకేస్ టేకింగ్ జరిగింది ఈ కేసు. అయితే నేను ఫస్ట్ ఆ నోట్స్ చదువుకున్నాను. ఆ నోట్స్ లో మనకి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటంటే, వరీయింగ్ అబౌట్ చైల్డ్ ఫ్యూచర్. ముందే చెప్పుకున్నాం. ఒకసారి మైక్రోఫోన్స్ ఆఫ్ చేయండి ప్లీజ్. వరీయింగ్ అబౌట్ చైల్డ్స్ ఫ్యూచర్ ఫస్ట్ పాయింట్. 2, ఫాదర్ ఈజ్ ది కల్ప్రిట్ ఆఫ్ యర్ సిచ్యువేషన్. నా తాలూకు జీవితం ఇలా అయిపోవటానికి మా నాన్నే కారణం. సో గెట్స్ యాంగర్ వెరీ ఫాస్ట్లీ. చాలా స్పీడ్ గా వస్తుందండి కోపం నాకు. ఆవిడ ఉపయోగించిన తెలుగులో వర్డ్ అంటే సర్రని వస్తుంది నాకు కోపం, అంత కోపం వస్తుంది. కుడ్ నాట్ గ్రో సో కేమ్ అవుట్. కాబట్టి నేను లైఫ్ లో ఎదగలేను, పైకి రాలేను. అందుకని నేను ఆ జీవితం నుంచి బయటకు వచ్చాను, డైవర్స్ అయిపోయాను. పీపుల్ ఆర్ ఫియర్
కల్చర్ పొల్యూటెడ్ హెల్త్. మిక్స్డ్ కల్చర్ ఉంది మా ఇంట్లో, అది నన్ను పొల్యూట్ చేసింది. ట్రై టు టేక్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ మిస్ సిచ్యువేషన్. ఐ సీ దమ్ విత్ రెడ్ ఐస్. ఎవరైనా నా పరిస్థితిని, అంటే ఇప్పుడు డైవర్సిటీ కదా కాబట్టి నా పరిస్థితిని ఎవరైనా అడ్వాంటేజ్ తీసుకుందాం అని చూస్తారో నేను కళ్ళు ఎర్ర చేసి చూస్తాను వాళ్ళని అని చెప్పి జస్చర్ తో చూపించింది అలా కళ్ళు. ఇది ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ గా తీసుకున్న హోమియోపత్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో వీ హ్యావ్ టు షో ఏ రెస్పెక్ట్. బట్ ఆన్ దట్ basis he gave some remedy, that is lac caprinum, which did not work in her case. అది ఒక 2 days ఎంతో బాగుంది, తర్వాత ఇట్స్ నార్మల్ కంటిన్యూ స్పాటింగ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ సిన్స్ 6 months. 6 నెలల నుంచి ఇదే ప్రాబ్లం. సో వీ విల్ సీ ఇన్ నెక్స్ట్ కేస్. సో దిస్ ఈస్ ది ప్రెసెంట్ ఇంటర్వ్యూ. సో నేను కేసు తీసుకునే టైంకి హౌ ద కేస్ హ్యాడ్ గాన్. ప్లీజ్ అందరూ కూడా ఒకసారి దయచేసి నా అభ్యర్థన ఏంటంటే ప్లీజ్ ఫోకస్ ఆన్ ది క్వశ్చన్స్. ఓకే, టెల్ మీ యువర్ ప్రాబ్లం. ఐ ఆమ్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ స్పాటింగ్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ సిన్స్ లాస్ట్ 8 months using homeo and elo with some relief. అంటే మన దగ్గర హోమియోపతి వాడుతున్నారు, మధ్య మధ్యలో ఇంగ్లీష్ మందులు కూడా వాడేస్తున్నారు, అయినా కూడా రిలీఫ్ ఏం రావట్లేదు. సో మిస్టర్ ఎక్స్ అంటే ఇంతకు ముందు హోమియోపతి తీసుకున్న డాక్టర్ గారు, ఆయన he had given medicine. Bleeding stopped for 1 day and again returned. So what are the other problems along with this dysfunctional uterine bleeding? Getting pain in right ovary. Tell me more about the pain. Pain is shooting type, comes very sharply. Okay, any idea of this shooting pain comes very sharply? What does it give? What is the idea of this shooting pain coming sharply in right ovary? Anyone? Any idea, or is it giving any idea about what's your observation? నిన్న చెప్పారన్న షూటింగ్ అనే వాళ్ళకి ఫియర్. ఎవరది? ఎవరెవరు? జ్ఞాని చెప్పమ్మా. నిన్న మీరు చెప్పారు కదా షూటింగ్ అంటే బర్డ్స్ కి ఫియర్ ఉంటుంది. ఓకే ఓకే, అంటే ఇక్కడ షూటింగ్ టైం అనే వర్డ్ is it sounds anything or is it does not sound anything? Human expression of birds. ఎవరు జాతవి? They have that fear of hunters. Okay, human expression of birds where they have a fear of hunters. Very good, very good. Okay, any other observations? Very sharp. Sharp, very sharp. Very good, very good. Any other observations? Raghavan? No. Any observation here? అక్కడ చెప్పింది కదా సేమ్ షూటింగ్ టైప్ ఆఫ్ దే ఆర్ ఫియర్ అబౌట్ దట్ షూటింగ్ అండ్ పాయింటింగ్. పాయింటింగ్ వాళ్ళకి అంటే బీక్స్తో యూజువల్గా ఏదైనా అటాక్ చేయాలన్నా కానీ ఇట్ విల్ ప్రిక్కింగ్ ఉంటుంది కదా బీక్తో. ఆవిడ ప్రిక్
ప్రికింగ్ ఏం చెప్పలేదు కదా, షూటింగ్ చెప్పింది. షార్ప్ విజన్ ఉంటుంది వాళ్ళకి. సో ఓకే, ట్రెక్కింగ్ అనుకుంటాయి కదా. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ ఫ్యాక్ట్ లెవెల్. అంటే మన నేమ్, ఫ్యాక్ట్, ఎమోషన్, డెల్యూజన్, సెన్సేషన్, ఎనర్జీ, ఫిట్నెస్ లెవెల్స్ ఏవైతే చెప్పుకున్నామో ఆ లెవెల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో ద కేస్ ఈజ్ ఇన్ ఓన్లీ ఫ్యాక్ట్ లెవెల్ at in present situation, but patient used one sensation, that is shooting. We normally does not come across such sensation. They may speak about stitching pain or tearing pains, cutting pains like this, but do you see any peculiarity in the case where patient is telling shooting type? It's the type of attack they were telling me. So ఎనీథింగ్ షూటింగ్ అనేది మీరు అక్రాస్ అంటే ఇన్ మై ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ 15 years I never came across such a sensation saying shooting pain. ఓకే, మీరు ఎవరైనా షూటింగ్ పెయిన్ అని ఎవరైనా పేషెంట్ చెప్పడం విన్నారా? సెన్సేషన్ మెథడ్ తెలుసుకోక ముందు ఒక్కొక్కసారి కొంతమంది పేషెంట్స్ చెప్పేవాళ్ళు, బట్ వీ నెవర్ అబ్జర్వ్డ్. షూటింగ్ పైన అని చెప్తూ ఉంటారు. అంటే ఇప్పుడు ఈ షూటింగ్ పెయిన్ అని తెలుగులో ఎలా చెప్పారండి? షూటింగ్ అనే చెప్పింది, తెలుగులో ఏం చెప్పలే. ఓకే ఓకే. So basically she is lawyer. Okay, okay. Okay, any questions here? అంటే ఇక్కడ ఇది ఒక లోకల్ సెన్సేషన్, we are at the fact level. So a level, the sensation we came across in the fact level is of no importance because it may or may not become the general sensation. Right, Raghavan, అంతేనా? అవునండి. But still, why this shooting pain is so strong here? అది మళ్ళీ ఎక్కడన్నా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందమ్మా కేసులో, యూ హ్యావ్ టు వెరిఫై ఆఫ్టర్. ఓకే, అది ఓకే. ఇప్పుడు ఇక్కడ మామూలుగా షూటింగ్ పెయిన్ అంటే there is no need to put any criteria of importance to that when it is comes across in the fact level, right? But still I highlighted it at another color and it is some sensation. No, it is not at all sounding different. There is something in the shooting which comes later but is very sharply. అంటే the mode of attack చెప్పుకుంటే. No, please madam, please refrain once. There is shooting time and at the same time very sharply. Do you observe the latter word? Sharply. Raghavan. అన్నయ్య. This is the adjective and adverb coming together to describe this verb. ఓకే. So we may come across this shooting type, shooting word, but what about this very sharply? Why there is very sharp shooting pain? So that sounds a little bit different. So okay, it is at a fact level. There is no need to give importance to the sensations at fact levels. Still, very sharp shooting is something we must smell on. జాహ్నవి ఒప్పుకుంటావా ఒప్పుకోవా? ఎస్, రాసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. యా, ఏంటది? అది రాసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇఫ్ ఇట్ అగైన్ అపియర్స్ ఇన్ ద కేస్ మళ్ళీ పట్టుకోవాలి. అగైన్ అపియర్ అయినా అవ్వకపోయినా when a patient tells about shooting, that comes very sharply.
after. It may come or may not come, but there is some peculiarity. It's not a disregarding point. ఇది ఇంకా అవసరం లేదు, ఇది లోకల్ సెన్సేషన్, ఇది జనరల్ సెన్సేషన్ వచ్చినప్పుడే చూద్దాం, లేకపోతే దీనికి అసలు పట్టించుకోకర్లేదు అనేది మాత్రం కాదండి. సమ్ పాయింట్ ఈస్ దేర్, we may look after this in the later part. So there is one peculiarity, shooting sharp pain. Next question, we will proceed further. What are the factors lead to your divorce? అంటే ఆల్రెడీ మనకి డైవర్సీ కాబట్టి, ఇక్కడ డైవర్సీ అయి ఉంది కాబట్టి మనకు ఒక ఐడియా ఉంది కాబట్టి, ఒక 5 ఏళ్ల నుంచి మనం గుడ్డిగా ఈవిడికి మందులు ఇస్తున్నాం కాబట్టి, వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ లెడ్ టు యువర్ డైవర్స్? ఏ స్ట్రైట్ క్వశ్చన్. Okay, any doubts about this question or any? Why I asked that question? తెలుగులో ఎలా అడిగారు? ఇదే మీ డైవర్స్ కారణాలు ఏంటి? ఓకే ఓకే, అడగచ్చంటావా అడగద్దంటావా? అడగచ్చు. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ నీకు రీజనబుల్ గా అనిపించిందా అనిపించలేదా? డైవర్స్ ఎందుకు చేసుకున్నారని అడగచ్చా? అడగచ్చు. బికాస్ వాట్ వీ వాంట్ టు నో ఇస్ ద ఇష్యూ, అంతే కదా. మనకి ఇష్యూయే తెలియలేదు ఇంకా కేసులో. తీసుకుంటున్నారు కదన్నా, వస్తున్నా రీకేస్ కదా తీసుకున్నారు. అంటే మామూలుగా పెయిన్ గురించి ఇంకా వెళ్ళొచ్చు, లేదంటే ఇంకేంటి అని అడగచ్చు కదా. డైరెక్ట్ గా డైవర్స్ గురించి అడిగారు. పెయిన్ ఇంకెంతకన్నా ఏం చెప్తారు? నీకు ఎంతకన్నా ఇంత షూటింగ్ షార్ప్ అలా కాదు, ఒక్క నిమిషం. అంటే మామూలుగా అయితే ముందు అదంతా ఎక్స్ప్లోర్ చేసి అంటారు కదా. ఆల్రెడీ ఫ్యాక్ట్స్ తెలిసాయని డైరెక్ట్ గా డైవర్స్ గురించి అడిగారా అంటే నా డౌట్ అడుగుతున్నాను. అదే నేను అదే చెప్తాను. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ పెయిన్ ఏరియా కంప్లీట్ అయింది, లోకల్ నేమ్ ఫ్యాక్ట్ లెవెల్స్ దాటాం మనం. వీ షుడ్ నో అబౌట్ అవర్ ఎమోషన్స్. నెక్స్ట్ అదే కదా. సో ఎమోషనల్, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఈవిడికి ముందు ఒక డాక్టర్ రీకేస్ టేకింగ్ చేశారు, అందులో నీకు ఐడియాస్ వచ్చాయి. బట్ అదే నేను అది లాస్ట్ లో చెప్తాం అనుకున్నాను, ఆల్రెడీ ఆ డౌట్ అడిగావు కాబట్టి. బట్ యాంకర్ ఎక్కడ జరిగింది? ఆఫ్టర్ డైవర్స్ ఇష్యూస్ మీద యాంకర్ జరిగింది, అవునా కాదా? నువ్వు చూసే ఉంటావు అవన్నీ. చైల్డ్ ఫ్యూచర్ గురించి వర్రీ అవుతున్నారు ఆవిడ. ఎవరైనా నా తాలూకు కండిషన్ ఎక్స్ప్లాయిట్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నారు, నేను వాళ్ళని కళ్ళెర్ర చేసి చూస్తాను. సో ఓకే, గుడ్, అది కూడా గుడ్ ఎంక్వైరీయే కదా. Then why you didn't get the remedy? Why do you have stopped at superficial level? ఎందుకు ఆ ప్రీవియస్ రెమెడీ వర్క్ అవ్వలేదు? యా చెప్పండి. హలో, సార్ క్వశ్చన్ ఎవరితో మాట్లాడి కట్ చేసి అదే ఇప్పుడు నువ్వు డౌట్ అడిగావు. ఈ క్వశ్చన్ తర్వాత ఆ క్వశ్చన్ ఎందుకు అనేది చెప్పాను. ఓకే, ఎందుకు ఆ ప్రీవియస్ డాక్టర్ ఎవరైతే ఈ కేసు రీకేస్ టేక్ చేశారో ఆయన గుడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్న కేసు తాలూకు ఎక్స్పీరియన్స్ లోకి ఎందుకు వెళ్ళలేకపోయారు? యాంకర్ పట్టుకోలేకపోవడం కదా, క్లియర్ గా అర్థమైంది. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఇన్ ఎ గివెన్ కేస్? యాంకర్. పాయింట్ ఇస్ ది హాట్ స్పాట్. వాట్స్ అన్ ఇష్యూ ఫర్ హెర్? అంతే కదా. ఇప్పుడు నువ్వు వైజాగ్ బస్సుకి విజయవాడ టికెట్ అడిగావు అనుకో, ఈజ్ ఇట్ నాట్ ఫూలిష్? అందుకని ఇప్పుడు ఆవిడ ఇష్యూ అంతా డైవర్స్ దగ్గర ఉంటే నువ్వు డైవర్స్ తర్వాత
వేటపాడటం అంతా మనం వినడానికి కారణం ఏంటంటే మన ఎమోషన్ ప్లేన్ లో ఉండటం. ఇట్ ఈస్ సో ఫ్యాసినేటింగ్ విత్ స్టోరీస్ అనే ఐడియా మన దగ్గర ఉంటే మనం ఏం చేస్తాం, పేషెంట్ ని ఎంటర్టైన్ చేస్తాం. ఇంకా చెప్పండి మీ కథ గురించి. సో కథలు తెలుసుకున్నారు ఆల్రెడీ వాళ్ళు ముందు, కానీ ఎక్స్పీరియన్స్ రాలేదు. నీకు కథ కావాలా, ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలా? ఎక్స్పీరియన్స్ కదా. సో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటేనే నువ్వు ఇండివిజువలైజ్ చేయగలవు, ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటేనే నువ్వు రెమెడీ కనుక్కోగలవు, ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటేనే అసలు ఈ పర్సన్ కి ఏంటి ఇష్యూ అనేది తెలుసుకోగలవు, ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటేనే ఇతను యాజ్ ఏ హోల్ గా ద టోటాలిటీ, ద కనెక్టివిటీ, ద థ్రెడ్ విచ్ ఈస్ రన్నింగ్ ఆల్ త్రూ ది కేస్ నువ్వు ఫైండ్ చేయగలవు. ఇవన్నీ కావాలంటే నీ దగ్గర యాంకర్ ఉండాలి. యాంకర్ ఉండాలంటే నువ్వు సరైన ఏరియాలోనే మాత్రమే నీ ఎంక్వైరీ సాగించాలి. కానీ వచ్చిన ప్రతిసారి నువ్వు ఒక ఏరియా అడుగుతున్నావు, అతను చాలా కథలు చెప్తాడు. వ్యక్తికి ఒక కథ ఉంటుంది, పేరెంట్స్ దగ్గర ఒక కథ ఉంటుంది, వ్యాపారం దగ్గర ఒక కథ ఉంటుంది, గురువు గారి దగ్గర ఒక కథ ఉంటుంది, వైఫ్ దగ్గర ఒక కథ ఉంటుంది, పిల్లల దగ్గర ఒక కథ ఉంటుంది. ఆర్ యూ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ listening the stories, or you want to explore the person towards individualization? We want to explore towards individualization. మరి ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలంటే ఆల్రెడీ 5 ఏళ్ళు అయ్యింది, అంతకు ముందు కూడా రీకేస్ టేకింగ్ జరిగింది. ఇంత జరిగినా కూడా ఈ పర్సన్ గురించి మనకేం తెలియలేదు అంటే మనం ఏం ఫోకస్ చేయాలి? Where we are not focusing, where we are visiting. Anyone, we are treating person from 5 years, already we had a recase also, still we didn't got the main issue. Where we left which area, the area which we left. ఇప్పటిదాకా అడగని ఏరియాలో ఫోకస్ చేయాలి. ఓకే, ఇప్పటిదాకా అడగని ఏరియాలో చేయాలి. వెరీ గుడ్. ఇంకా what we missed in this particular case? Anyone, which is the most important point? What is bothering her అన్నది తెలుసుకోవాలా? What is you in her? Very good. What is bothering her అన్నది తెలుసుకోవాలి. Very nice. And what is that called in our language? What is the main stress? ఎవరది? You. What is the you in the? Yeah, what is the you? What is the main stress? What is that called? What? The part we are going to inquire. We must inquire. What is the stressful situation in your life? Very good, very good. So that is the part. Excellent. Thank you so much. The stress situation is not probed. This is the idea we got in the chair when we sit in the for the second recase taking. Okay, Nikit. అర్థమైందా? సార్ అదేంటి సార్? So where we went wrong? Because we are fascinated with the stories, emotion, కథలు. జస్ట్ ఆ చైల్డ్ ఇష్యూ వచ్చిందని ఇంకా ఆ ఇష్యూస్ లోకి వెళ్ళిపోయాను సార్ ఆ కేసులో. అప్పుడు ఎందుకు వెళ్ళిపోయాం? మనం ఎమోషన్ ప్లేన్ లో ఉన్నాం. We want to keep the patient, not cure the patient. We want to handle the person emotionally. Yes, sir. So the important part in the case is not at all seen by the homeopath. The stressful situation, ఎన్నోసార్లు చెప్పాను శ్రీకర్, నీకు మర్చిపోతావు నువ్వు అది. ఇట్ ఈస్ వేర్ ద పర్సన్ ఈజ్. వేరే చోట చూసి నువ్వు ఉపయోగం లేదు. బస్ ఎక్కాలంటే టైర్, డోరు, దాన్ని ఏమంటారు, విండో అవి చూడకూడదు. అది ఏ దిక్కుకి వెళ్తుందో రాసిన బోర్డును మాత్రమే చూడాలి. సో ద మెయిన్ ఇష్యూ క్లియర్ గా తెలిసిపోతుంది కదా. డైవర్స్ అయిన లేడీకి మెయిన్ ఇష్యూ ఎక్కడ ఉంటుంది?
డైవర్స్ తర్వాత కదా ఎఫెక్ట్స్ అన్ని వచ్చినాయి. ఏ ఇష్యూ చేత ఆవిడ డైవర్స్ అయ్యింది అనే దగ్గరే కదా ఉంటుంది. అయితే ఏ కేసు అయినా మనం ఫస్ట్ అడగాల్సింది అదే కదండి, వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఏ కేసుకైనా కూడా స్ట్రెస్ఫుల్ ఏరియాలో ఎంక్వైరీ చేస్తే మాత్రమే ఆ వ్యక్తి ఎవరో తెలుస్తారు. బట్ దాని సార్ కూడా చెప్పారు కదా, ఏమన్నారు సార్? వర్డ్ యాడ్ సాల్ట్ టు ది వూండ్ అన్నారు కదా. జాహ్నవి అంతేనా? యాడ్ సాల్ట్ టు ది వూండ్ అంటే కరెక్ట్ గా మనకి లాగా. ఎందుకంటే అక్కడ ఆ పర్సన్ ఎవరో నిజంగా బయటకు వస్తారు. బట్ ఇన్ సమ్ డ్రగ్ కేసెస్ ఆర్ ఎడిక్టివ్ కేసెస్ వేర్ ద పర్సన్ మే బర్స్ట్ అవుట్, ఇన్ సచ్ కేసెస్ టేక్ ఏ బైపాస్. ఓకేనా? తలిపేసి సో దట్ ఈస్ ది పార్ట్. ఓకే, హలో, ఆర్ యూ దేర్? హలో, ఓకే Yes, sir. సో శ్రీకర్, shall I go ahead? కంటిన్యూ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. అది ఓకేనా? ఏమైనా ఇంకా డౌట్ ఉందా? లెట్ us stop here and discuss about clear that doubt. లేదు అర్థమైంది. అంటే ఆ పాయింట్ డైరెక్ట్ గా అటు ఎందుకు వెళ్ళారా అని డౌట్ వచ్చింది. బట్ యూ హ్యావ్ క్లియర్డ్ ఇట్. Okay. So what is coming now? I felt restricted after marriage. I brought up in wide angle. Could not tolerate restriction. Okay. I felt restricted. Okay. Any doubts regarding this? Any important? I have highlighted these two. Restricted once, including wide angle. Restricted is the team word of words. So there are two important words in her. What are those? She felt restricted and she brought up in wide angle. Okay? Restricted wide angle. So there are some peculiar things we are coming. Okay? What does it denote? Polarity. Ma? Polarity. Very good. Polarity. Very good. Inka. Raghavan. ఫంక్షన్ పార్ట్. వైడ్ యాంగిల్ అంటే అది వ్యూ కదన్నయ్య, బర్డ్ వ్యూ కదా. Yeah, wide angle అంటే I brought up in wide angle. అదే ఆవిడ ఆల్రెడీ చెప్పింది, మిక్స్డ్ కల్చర్ అని చెప్పిందిగా. Wide angle తెలుగు కాదు, ఇంగ్లీషే ఆవిడ వాడి. అచ్చా అది ఇంగ్లీష్. మన అదృష్టమా? అదే ఆపోజిట్ పొలారిటీ ఇక్కడ. వైడ్ యాంగిల్, రెస్ట్రిక్టెడ్, Yeah, రెండు polarity. ఆపోజిట్. Polarity కాదు, that is called the sensation part and the functional part of the case. So she wants to be wide angled, but she was restricted. Okay? And one more thing we got here. Just observation ఇది. ఎవరైనా చెప్తారా? రాఘవన్, any observation here? could not Competition. case ఏంటది? రిస్ట్రిక్షన్ కాబట్టి Yeah, very good. But ఆవిడ ఎప్పుడైనా స్ట్రెస్ ఫీల్ అయిందో చెప్పేస్తుంది. there is another నాకు observation here along with this. కుడెంట్ టాలరేట్ అని అంది కదా.
అదే అది మ్యారేజ్ దానికన్నా కూడా ఈ మ్యారేజ్ వైడ్ యాంగిల్ అనేది మనం వాడే వర్డ్ కాదు కదా వైడ్ యాంగిల్ అన్నది. ఈ వైడ్ యాంగిల్ ఇంకా అసలు వాడే వర్డ్ కాదు. రెస్ట్రిక్టెడ్ ఇంకా పర్వాలేదు. ఓకే నేనే చెప్తాను. హలో సార్. శ్రీకాంత్, వైడ్ యాంగిల్ అనేది బ్రాడ్ ఆస్పెక్ట్ కదా. హలో. ఏది ఏ ఆస్పెక్ట్? వైడ్ యాంగిల్ అనేది ఎలా ఉంటుందో తెలియదు కదా, చాలా అది ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది అసలు ఐడియా లేదు కదా. వైడ్ యాంగిల్ అనేది చాలా బ్రాడ్ ఆస్పెక్ట్ వర్డ్ కదా. బ్రాడ్ ఆస్పెక్ట్, అందుకే మనం ఏం దాని గురించి ఏం అనుకోలేదు కదా. బట్ ఏదో ఒక స్పెక్యులర్ వర్డ్ అంటున్నారు కాదంటావా? ఈ వైడ్ యాంగిల్ పెక్యులర్ వర్డ్ అంతే, అంతవరకే దాని అబ్జర్వేషన్. కానీ అలాంగ్ విత్ దిస్ దేర్ ఈస్ అనదర్ అబ్జర్వేషన్ కమింగ్ అవుట్. అది ఎవరైనా చెప్పగలిగితే నోట్ చేయండి, లాస్ట్ లో చెప్తాను. సార్ హ్యాండ్ గెస్టర్ చూడాల్సింది ఆ టైంలో. ఆ టైంలో హ్యాండ్ గెస్టర్స్ చూడాల్సింది సార్ ఏమున్నాయా? గెస్టర్స్ దేర్ ఆర్ నో గెస్టర్స్, నో హ్యాండ్ గెస్టర్స్. అంటే ఇండైరెక్ట్ గా మ్యారేజ్ వ్యూ కదన్నయ్య. వ్యూ అడిగింది డైవర్స్ గురించి. డైవర్స్ ఇష్యూస్ డైరెక్ట్ గా చెప్పొచ్చు, డైవర్స్ గురించి చెప్పొచ్చు, అతను అలా చేశాడు ఇలా చేశాడు. బట్ షీ హ్యాడ్ బ్రాట్ అవుట్ ద హోల్ చైల్డ్హుడ్ ఇన్ సింగిల్ సెంటెన్స్. అంటే వాట్ డస్ ఇట్ డినోట్? వెరీ గుడ్. వాట్ డస్ ఇట్ డినోట్? వెరీ ఎక్సలెంట్ అబ్జర్వేషన్. వాట్ ఈస్ దట్ గివింగ్ టు యూ? ఫ్రీగా పెరిగాను అని. అదేనమ్మా, అదే చెప్పాడు మనవాడు కూడా, తమ్ముడు కూడా. తెలుగులో చెప్పాడు. ఎక్స్పీరియన్స్. మ్యారేజ్ తర్వాత ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ లో ఉంది. బిఫోర్ మ్యారేజ్ కి ఇది టెలివిజన్ మాట్లాడుతుంది కదా. ఎక్సలెంట్, వెరీ గుడ్ గౌతమ్. ఆవిడ టెలివిజన్ మాట్లాడుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద డైలీ లెవెల్ ఆఫ్ లైఫ్ వేర్ ద పర్సన్ ఈజ్ ఇన్ హియర్ డైలీ లైఫ్? టెలివిజన్. అందుకనే ఆ వర్డ్స్ అంత తొందరగా వచ్చాయి. మనం ఇంకా ఫ్యాక్ట్ లెవెల్ దాటాం. ఆవిడ ఏం చెప్తుంది, ఏ వర్డ్స్ వాడుతుంది చూడండి, నన్ను ఇక్కడ చూడండి అని చెప్తుంది కదా గౌతమ్. ఫెంటాస్టిక్, గుడ్ వర్క్. ఇట్ ఈస్ ఇన్ టెలివిజన్. అందుకే ఆవిడ అంత తొందరగా వర్డ్స్ వాడుతోంది. ఇందాక శ్రీకర్ అడిగిన క్వశ్చన్ కూడా ఇదే ఆన్సర్. ఎందుకంటే ఆవిడ డైలీ లైఫ్ లో అక్కడ ఉంది. అందుకని ఆవిడ వెళ్ళిపోతుంది. నువ్వు ఇంకా ఫాస్ట్ గా మనమే దాన్ని అందుకోవాల్సిన పేస్. It's not a case where we are stuck up at fact and emotional level. It is the daily level of experience. Delusion లో ఉన్నప్పుడు తక్కువనే ఆవిడ ఆ వర్డ్స్ వాడేస్తుంది అక్కడికి వెళ్ళగానే. వెరీ గుడ్ వర్క్, ఫ్యాంటాస్టిక్. నో ఇట్ ఈస్ హెల్ప్. గీతమ్స్ లో బీటెక్. ఐ థాట్ హీఈస్ వెరీ స్పీడ్, బట్ హీఈస్ విలేజ్ గై. తెలుగులో ఇక్కడ తెలుగు గీతన్స్ లో బీటెక్ చదివాడంటే చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటాడు అనుకున్నానండి. కానీ అతను పక్కా పల్లెటూరి బైక్. వాట్ ఈస్ దిస్ సెంటెన్స్ గివింగ్ యూ? ఎనీ ఐడియాస్? అంటే ఆవిడ చాలా ఎక్స్ట్రోవర్టెడ్ గా షీ వాంట్స్ అంటే స్పీడ్ లైఫ్ అంటే విలేజ్ ఇలా కాకుండా she is a స్పీడ్ అండ్ అజిలిటీ. స్పీడ్ లేడీ కదా, హెక్టిక్ లేడీ we can call కదా. She wanted that speed in him. అది ఒక She wanted some speed in the partner. Very good. And what are those persons who want speed in others? వాళ్ళు స్పీడ్ గా ఉంటారు కాబట్టి యూజువల్లీ దే. హలో, ప్రిడేటర్ బర్డ్. ఏ జాహ్నవి అక్క ఇప్పుడే డిసైడ్ చేయాలి. never think about any remedies during case. వాళ్ళు What is the observation? ఇట్ ఈస్ ద వాళ్ళు స్పీడ్ గా ఉంటారు. అది కోరుకుంటారు. Who are the persons want others to be very speed, others be very agile, others be very active? అలా ఉండాలి. వాడు పక్కా పల్లెటూరి బై
వెరీ గుడ్. ఈవిడ స్పీడ్ గా ఉంటుంది. వెరీ గుడ్. కాబట్టి స్పీడ్ కావాలి. ఈవిడ స్పీడ్ గా ఉంటుంది అనేది మనకి ఏం తెలియజేస్తుంది? అది అవతల వల్ల చూస్తుంది. ఎవరెవరది? ఎవరు ఆన్సర్ చెప్పారు? ఎవరది? గౌతమ్. నువ్వే చెప్తున్నావా కార్తీగా చెప్తుందా వెనకాల? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఎగ్జాక్ట్లీ. షీ మే బి, అంటే అఫ్ కోర్స్ వీఆర్ నాట్ కన్ఫర్మ్, బట్ షీ మే బి గివింగ్ హెర్ మయాసం. వెరీ గుడ్ గౌతమ్, ఇవాళ సూపర్ ఫాస్ట్ గా ఉన్నాను. So there are two important points. There is the daily level of potency is confirmed, it is in 1M potency, and in the second aspect the patient maybe belongs to a miasm which is tubercular. Okay, maybe tubercular, not 100% sure, because she wants some speed in others, and because it comes from her own speed. She is hectic, she is impatient, she is hurried, she wants things to be fast, she cannot wait in the consulting room. So everything is hurried. And what that denotes? It denotes the person's miasm. It is tubercular. Next, in what way it affected you? He never communicated. He never came forward. Janavi. He never communicated. Communication again, word of him, word of bird. Second time, kada? So, హలో, నమస్తే, చెప్పండి. అవునండి. వీడియో తీసుకొని రండి ఒకసారి. వీడియో తీసుకొని రండి. because the word is coming twice now, so there is some emphasis on this communicated. Okay, he never came across, never came forward. Once in sittings I came with the daughter. At that time also he carried daughter on his mother's saying, mother tottuvadu. With that age he should do individually. Any observations here? సార్ క్లియర్ చెప్పండి సార్. Individuality, freedom. ఒక్కొక్కళ్ళు వాట్ ఈస్ ద అబ్జర్వేషన్ ఇన్ దిస్ పార్ట్? ఈ పార్ట్ లో అబ్జర్వేషన్ ఏంటి? He need a push to do anything. ఎవరు? అఖిల సార్. అఖిల, యా చెప్పమ్మా, చెప్పు. తనకి అతనికి ఒక పుష్ కావాలి, ఏం చేయాలన్నా వాళ్ళ మదర్ చెప్పింది. అతని గురించి మనకెందుకురా? అతను మన పర్సన్ పేషెంట్ కాదు, ఈ లేడీ కదా మన పేషెంట్. అతని గురించి మనకెందుకు? ఈ లేడీ ఏం చూస్తుంది? Don't want dependence. Very good Anita. She does not want dependence. Very good. అదేంటి చూపిస్తోంది? What does it showing? ఫ్రీడమ్. థర్డ్ పర్సన్ గురించి మాట్లాడుతుంది. హలో, చెప్పు. నువ్వేదో థర్డ్ పర్సన్ గురించి మాట్లాడుతున్నా అనుకోవచ్చు. అదే ఏంటి ఆవిడ చెప్పాలి? ఆవిడ ఎప్పుడు ఆవిడ
నీకు ఆ లాజిక్ ఏజ్ లో ఎబిలిటీ కదా. తనకు కావాల్సిన ఇండివిజువాలిటీ షీ సెయింగ్ అబౌట్ హిమ్. ఎవరది? ఎవరో చెప్పారు, చాలా బాగా చెప్పింది. ఎవరది? అఖిల సార్. అమ్మయ్య, అఖిల, వెరీ గుడ్. సో ద మెయిన్ emphasis is she wants to be individual and she is showing that I am an individual. I want individuality and it is saying in the other person. Okay? So what is that other thing we have observed in this? She is not a dependent lady. Antena? Yes sir. Yes, sir. Okay. So next slide. How did it feel to you? I felt very bad. I want to go away from there. On that day, they tried to put more restrictions on me. I am not a person to obey their restrictions. What are your observations? వాంట్స్ ఫ్రీడమ్. రిస్ట్రిక్షన్స్ తీసుకోవడం ఇష్టం లేదు. అండ్ వాంట్స్ టు గో అవే అంటే సాలిటరీ, అంటే షీ వాంట్స్ టు గో అవే ఫ్రమ్. Okay, she is a lady, does not want to be restricted. She wants freedom. Okay, అంతే కదా? అంటే అది బౌండరీ కింద తీసుకొచ్చి రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నారు అన్నది, లైక్ దట్ గివింగ్ ఒక గిరి గీస్తున్నారు, ఒక లైన్ గీస్తున్నారు అన్నది. ఎవరది? శేషు. ఈగోయిస్టిక్ కాదా? అలా కాదు, మనం తీసుకోద్దేది అక్కడ అదే విందాం. అబ్జర్వేషన్స్ చెప్తున్నాను. అంటే నాట్ ఎ పర్సన్. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఆ వర్డ్స్ లో మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఆవిడ డిపెండెంట్ లేడీ కాదు. సో ఆవిడకి రెస్ట్రిక్షన్ చేస్తే నచ్చదు, ఆవిడ ఫ్రీడమ్ కావాలి. అంతే కదా అర్థమైంది మనకి? అంతే అంతే తీసుకుందాం. I am not person to obey their restrictions. అది ఈగోయిస్టిక్ కదా? Okay, it may be egoistic definitely. ఆవిడ ఎగోయిస్టిక్ ఉంటేనే కదా అది. ఇష్టం లేదు అంతే. ఆవిడ ఎగోయిస్టిక్ అయి ఉండొచ్చు. ఓకే, దానివల్ల మనకేం లాభం లేదు కదా. ఆవిడ ఎగోయిస్టిక్ అంటే మనకేంటి, ఇంకోటి అయితే మనకేంటి? వాట్ ఆర్ వి గెటింగ్ ఇన్ టు ది కేస్, వెదర్ వీఆర్ ఆన్ ద రైట్ ట్రాక్ ఆర్ నాట్. అంతే కదమ్మా. ఇప్పుడు ఎగోయిస్టిక్ అని తెలుసుకున్నాం అనుకో, దానివల్ల మనకి ఇక్కడ ఉపయోగం ఏంటి కేసులో? అది ఇందాక ఏదైతే చెప్పిందో సేమ్ అదే కండిషన్ కంటిన్యూ అవుతుంది. అవునన్నా, ఎగోయిస్టిక్ అని మనం అబ్జర్వ్ చేసింది మనకు ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అంటున్నాను. ఇప్పుడు ఓకే, ఎగోయిస్టిక్ అని అనుకుందాం. వాట్ వీ గెట్ ఇన్ దిస్ కేస్, దానివల్ల ఏం తెలుస్తుంది ఈ కేసులో ఇప్పుడు ఇక్కడున్న జంక్షన్ లో? ఏం తెలియదు కదా, అనవసరంగా ప్రిజుడీస్ అయిపోవడం వల్ల. అంతే కదా, ఎక్కువ స్ట్రెస్ అయిపోతాం మనం. అందుకే నేను చెప్పాను, ఈ కేసు ఆల్రెడీ కేస్ టేకింగ్ జరిగింది. జరిగి కూడా ఏమీ కనుక్కోలేకపోయారు ఆ కేసులో. ఎందుకు? కేసు రాంగ్ యాంకర్ లో లోపలికి వెళ్ళారు. అంటే మనం బాత్రూమ్ లోకి వెళ్ళి స్టవ్ గురించి వెతుక్కున్నట్టు అయ్యింది కేసులో. సో అదే తప్పు మళ్ళీ మనం చేయకూడదు కదా, అన్నా కదా? ఆల్రెడీ ఒకసారి ఈసారి కూడా చేస్తే ఆవిడున్న ఎనర్జీతో మనల్ని కొడుతుంది కూడాను. సో వీ షుడ్ బి వెరీ కాషియస్. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ కేసు, అది కూడా ఎక్కువ రోజులు జరగలేదు. పోనీ ఏ 5-6 నెలల తర్వాత అంటే విత్ ఇన్ వారం 10 రోజుల్లోనే మళ్ళీ రీకేస్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. సో బీ కాషియస్. ఓకే అనిత?
అనేది రిపీటెడ్ గా వస్తుంది. డెఫినెట్ గా అది ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. నేను అది కాదంటే ఈగోయిస్టిక్ అని మనం అనుకోవటం వల్ల మనకి ఏమైనా ప్రయోజనం ఉందా? ఏమీ ప్రయోజనం లేదు. లేకపోగా మనమే కొంచెం స్ట్రెస్ అయిపోతాం కదా. సో అటువంటి వాటి జోలికి వెళ్లకుండా లోపలికి వెళ్దాం, ఈజీగా వెళ్లే విధానం. సో ఆవిడ రెస్ట్రిక్షన్ 3 సార్లు 4 సార్లు యూజ్ చేసింది కదా, అవునా కదా? సో గౌతమ్ వెళ్ళొచ్చా లోపలికి ఇప్పుడు? 5వ సారి అడగచ్చంటావా? ఇంకా కాసేపు వెయిట్ చేద్దాం. ఓకే, వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ రెస్ట్రిక్టెడ్? ఐ కుడ్ నాట్ బేర్ ఇట్. నేను భరించలేను. ఐ వాంట్ ఫ్రీడమ్. నాకు ఫ్రీడమ్ కావాలి. ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ ఆల్సో దే పుట్ ఆన్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఆన్ మీ. వీఆర్ ఆన్ టాప్, ఇన్-లాస్ యూజ్ ఇట్ టు రిసైడ్ డౌన్. అంటే ఇది తెలుగులోనే చెప్పిందిలే. మేము ఒక బంగ్లాలో ఉండేవాళ్ళం, వీళ్ళిద్దరు భార్యాభర్త, పైన ఉండేవారు, కింద ఇన్-లాస్ ఉండేవారు, అత్తయ్య గారు మావయ్య గారు. వాళ్ళు ఎప్పుడు ఇంట్లో లైట్ వేసుకునేవారు కాదు, టీవీ పెట్టేవారు కాదు, ఎప్పుడు చీకటిగా ఉండేది, లైట్స్ కూడా వేసుకునేవారు కాదు. ఆ చీకట్లోనే తిరగాల్సి వచ్చేది నేను. అది నేను అస్సలు భరించలేను. నాకు లైట్ కావాలి ఎప్పుడు కూడా. అలా ఎప్పుడు బాల్కనీ తెరుచుకుని కూర్చునేదాన్ని. నాకు ఇవేమి కూడా మనం ఆ క్వశ్చన్ లోనే వచ్చాయి, ఎక్స్ట్రా క్వశ్చన్ ఏం కాదు. నాకు అస్తమాను వెలుగు కావాలి, నేను ఆకాశాన్ని చూడాలి. వన్స్ అగైన్, వాట్ ఈస్ ది డినోటింగ్? I want light. I want to see the sky. In word of birds. నువ్వు బర్డ్ లోకి వెళ్ళిపోయావు. బర్డ్ no. Or delusion. It denotes the delusion level. She is in delusion level in her daily life. Her potency is 1M. So the words are frequently coming from that part. The words light, the words see the sky, the words restricted, freedom and wide angle. Okay? చాలా ఫాస్ట్ గా వచ్చేసింది. దట్ ఈస్ 1M పొటెన్సీలో ఉంటే అలాగే వస్తారు. అసలు అయినా వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ రెస్ట్రిక్టెడ్ అంటే ఆవిడ ఇదంతా చెప్తుంది. అదే చెప్తాను, అదే బ్యూటీ. ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే Spontaneous. అంత డెస్పరేట్ గా ఉంటేనే వస్తుంది. ఒక్క నిమిషం. పేషెంట్ సిక్ లో ఉంటే వస్తాం. ఇది ఎవరో చెప్పారు, ఏంటది? పేషెంట్ సిక్ లో ఉంటుంది, మనతో పొల్యూషన్ లో ఉంటుంది. ఎవరు? నేను అది మాట్లాడతాను. వెరీ గుడ్. పేషెంట్ వేవ్ లెంత్ మనతో మ్యాచ్ అయితే వస్తుంది. వెరీ గుడ్ పాయింట్. Why it getting so fast is the wavelength is matching here. The questions are asked in her level. Okay? Good, Anji. Good observation. Next. I used to watch in balcony seeing the light. So restriction part akkadto అయిపోయింది. ఇంకా అంతకన్నా ముందు వెళ్ళట్లేదు. So freedom means not roaming at will. I used to be in boundaries. After divorce also I never crossed a boundary. I look for my boundary and stay there only. Okay? Another point here is boundary kada. ఇది కూడా మనకి unusual word అవునా కదా? బౌండరీ 3 times బౌండరీ వచ్చింది. హలో నీరజ్, ఆన్ పారానా? Okay, very good, thank you. So the boundary point is coming here. So we got so many things. We got freedom, we got restriction, we got wide angle, we got sky, we want light, hates darkness, boundaries. So many points are coming, but what we don't know,
So now what's the experience in that constriction? In that actually the restriction, కానీ నేనే రాంగ్ వాడాను ఇక్కడ, కన్స్ట్రిక్టెడ్ అని అడిగాను. సో కానీ పేషెంట్ ఆల్రెడీ ఆ లెవెల్లో ఉండడం వల్ల ప్రాబ్లం లేదు. లాస్ట్ ఐ కాంటాక్ట్, నో వర్డ్స్ పాస్, there is no communication. That is the word she told. Communication లేదు నాకు. In our house we used to sit together and chit chat. There is no such thing there. కాబట్టి మా ఇంట్లో అందరం కూర్చుని కూర్చుని డిస్కస్ చేసుకుంటాం, ఏ చిన్న విషయమైనా ఒకళ్ళు చెప్పుకుంటాం, అలాంటివేం అక్కడ లేవు. సో దేర్ ఇస్ నో కమ్యూనికేషన్. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ పాయింట్, మెయిన్ ఎక్స్పీరియన్స్ పాయింట్ హియర్. ద వర్డ్ came is the communication. So there she became conscious again. So next, what are your interests? Like action movies. What interests you in action movies? Speed and fast. Okay. Any observations, any comments here? ఆ స్పీడ్ అండ్ ఫాస్ట్ అనేది మళ్ళీ సెకండ్ టైం రిపీట్ అయింది కదా. సెకండ్ టైమా? అన్నయ్య చాలా సార్లు కదా. ఆవిడ హర్రీడు, ఇంపేషెంట్, కేసు వెయిట్ చేయలేదు, తొందరగా అయిపోవాలి అంటే అదేనండి, నేను అదంతా వినలేదు, మధ్యలో వచ్చాను. మధ్యలో అయితే ఓకే, వాటర్ చేసి వచ్చినట్టు. ఓకే, లేదు కట్ అయిపోయింది. ఫాస్ట్ గురించి అడగాలి. స్పీడ్ ఫాస్ట్ అదేంటో తెలియదు కదా. ఈ కేసులో ఫస్ట్ నుంచి రన్ అవుతున్నాయి కదా. She is a hurried nature. She is impatient. She wants her husband to be speed. She herself is a speed. She 40 years lady. I watch action movies అని చెప్పడం మనం వింటామా యూజువల్ గా? అందులో కూడా ఆ స్పీడ్నెస్ సిస్టమ్, ఫాస్ట్నెస్ సిస్టమ్. సో అది పెక్యులియర్ థింగ్. Peculiar. So the speed, hectic activity, fast, hurried, impatient is one thing that running right from the beginning. And what does it determine? Already Gautam cheppinattu, it determines the miasm of the person. Maybe tubercular miasm. The patient may belong to tubercular miasm because it is the commonality that is running. So next, what are your favorite colors? Pink and all the light colors. Does not like brown and black colors. But you wear black coat. Srikanth, అక్కడే స్పీడ్ ఫాస్ట్ గురించి అడుగుంటే అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేదేమో కదా. స్పీడ్ అంటే ఏంటి, ఫాస్ట్ అంటే. యా, అడిగి ఉండాల్సింది. బట్ నేనేమనుకుంటున్నానంటే, నా అబ్జర్వేషన్, షీఈస్ కంప్లీట్లీ కాన్షియస్ బ్యాక్. ఆ కమ్యూనికేషన్ అని చెప్పిన తర్వాత ఇంకా ఆవిడ అసలు అందులో లేదు. సో ఇక్కడ మనం అడిగిన అక్కడ నీకు ఒక కథ చెప్తుంది ఏంటంటే, జాకీ చాన్ సినిమా చూశానండి నేను ఇప్పుడు ఒక 20 సంవత్సరాల వయసులో, బాగా చేశాడు, ఇలా 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 తిప్పాడు, ఇలా ఏదో సమ్. సో ఏమవుతుందంటే స్టోరీ వచ్చేస్తుంది మళ్ళీ. కాన్షియస్ లో ఉంది కదా, కాన్షియస్ లో ఎన్ని కథలైనా చెప్తారు పేషెంట్. సో మళ్ళీ మనం అదే మిస్టేక్ చేసేస్తాం అక్కడికి వెళ్తే. అవి డెఫినెట్ గా హెల్ప్ అవుతాయి ఆ క్వాలిటీస్ తెలుసుకోవటం. బట్ అది వెన్ వీఆర్ ద పర్సన్ లూజెస్ ద కాన్షియస్ అండ్ బికమ్స్ సబ్ కాన్షియస్, అప్పుడైతేనే ఉపయోగం. అండ్ ఐ థింక్ షీఈస్ టోటల్లీ కాన్షియస్ హియర్ టు మై నాలెడ్జ్.
this question, what is it right question or wrong? సార్ అది వై యు వేర్ బ్లాక్ కోట్ అని అడిగారు కదా. అదే ఆవిడ లాయర్ కదా. yes sir. Is the question in par with the person or not? If par, why? If not par, why? కరెక్టే కదా, ఆవిడకి నచ్చినప్పుడు ఎందుకు వేసుకుంది? కరెక్ట్ క్వశ్చనే. ఎందుకు కరెక్ట్ క్వశ్చన్? ఆ క్వశ్చన్ ద్వారా నువ్వు ఏం తెలుసుకోబోతున్నావు? her feeling when she wears something which she doesn't like. So trying to explore the area which she doesn't like and what she actually wants to explain about it. Explore the area which she doesn't like. తనకి నచ్చని ఏరియా ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను సార్ అక్కడ మేము. But what we are getting in that? అనేది క్వశ్చన్ వస్తుంది కదా సార్. Yeah, చెప్పండి సార్. ఆ టైంలో తన కోపప్ మెకానిక్ పాటు ఈ ఫంక్షనల్ పార్టీ తెలుస్తున్నాము కంపెనీ చేసాం కానీ అసలు మనకి ఈ సెన్సేషన్ పార్ట్ తెలియలేదు, ఫంక్షన్ పార్ట్ తెలుసుకున్న ఉపయోగం ఏముంది? అవును సార్. అవును సార్, కొన్నిసార్లు సెన్సార్ కాకపోయినా ఫంక్షన్ పార్ట్ కానీ కొన్ని అవుట్మోస్ట్ ఫంక్షన్ తెలుస్తాయి కదా సార్. Black coat is a noun, but there is no verb there to find the function. It's a noun part కదా. గ్రామర్ లో అది నౌన్. బ్లాక్ కోట్ ధరించడం, బ్లాక్ కోట్ అనేది ఒక నౌన్. సో అసలు వెర్బే లేని చోట సెన్స్ అమ్మా. Again to put her to delusion, back to delusion. ఓకే, కొంతవరకు ఓకే. బట్ if it is a right question, what we are getting, మనకు అర్థం కాని పార్ట్ అడుగుతాం సార్. రైట్ క్వశ్చన్. రైట్, వెరీ గుడ్ లిఖిత్. మనం అర్థం కాని పార్ట్ అడిగాం కాబట్టి అది ఏమి ఇవ్వగలదు? గుడ్ లిఖిత్, అదే మనకు అర్థం కాని పార్ట్ అయితే అడిగాం కాబట్టి పేషెంట్ దాని గురించి ఇంకా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఉంటుందా? వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. మనం ఎందుకంటే వీఆర్ పుట్టింగ్ ద పర్సన్ ఇన్ సచ్ ఏ కార్నర్, వీఆర్ కార్నరింగ్ దట్, వీఆర్ కోనింగ్ హెర్. మనం అర్థం కాని శ్రీకాంత్, మీకు బ్లాక్ యాక్చువల్ గా ఆవిడకి ఇష్టం లేని ఆవిడ చెయ్యదు కదా. అదే అందుకనే ఆ క్వశ్చన్ అడిగాం. అదే ఆ పర్సన్ తాలూకు అసలు పార్ట్ తెలుస్తుంది కదా. సో అదే చెప్తుంది ఆవిడ. కింద చదవండి. ఎస్, దట్స్ అన్ఫార్చునేట్. అదే దురదృష్టం. ఐ డోంట్ లైక్ ఇట్. అది నాకు ఇష్టం లేదు. వెనెవర్ ఐ వేర్ ఇట్, ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ ఇట్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. అది వేసుకున్న దగ్గర నుంచి అది ఎప్పుడు తీసేస్తానా అని ఉంటుంది నాకు. So, with regarding to color, she is giving the idea that she does not want it, she does not want to wear it, so she feels very frustrating when she wears it and wants to remove it. So, the aversion part, the black, brown, dark colors make her ఎవరైనా లైట్ కలర్స్ ఇష్టం, బ్రౌన్ కలర్స్, బ్లాక్ కలర్స్ ఇష్టం ఉండదు. అలాంటి బ్లాక్ కోటే నేను వేసుకోవాల్సి వస్తుంది. వేసుకున్న దగ్గర అది నా దురదృష్టం. వేసుకోవడం నాకు ఇష్టం ఉండదు. అది వేసుకున్న దగ్గర నుంచి నేను ఎప్పుడు తీసి అవతల పారేస్తానా అని ఉంటుంది నాకు. అయ్యా ఎమోషనే అమ్మా. కలర్ గురించి ఆవిడ కలర్ కి ఎంఫసిస్ చేసాం, కలర్ ని కార్నర్ చేసాం. కలర్ ధరించడం వల్ల నీకు తప్పట్లేదు కదా వేసుకోవడం అంటే ఆవిడ ఏం చెప్తుంది? దాని గురించి ఒక చిన్న బ్రీఫ్ డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చింది. రిమూవ్ చేసుకోవాలి, ఫ్రీ అవ్వాలి. రిమూవ్ చేసుకోవాలి, ఫ్రీనెస్. వెరీ గుడ్, ఫ్రీనెస్. తొందరగా అది రిమూవ్
రిమూవ్ చేసుకోవాలి. వెరీ గుడ్. అండ్ అనదర్ పార్ట్ ఆపోజిట్ అది వేసుకున్నప్పుడు అంటే అందులో చెప్పలేదు, ఇట్ మస్ట్ బి గార్డెన్ లాగా అనిపిస్తుంది. అది ఏంటి అక్కడ ఆ కలర్ గురించి ఆవిడ అది ఎంఫసిస్ దేని మీద చేసింది? కలర్ మీద కదా చేసింది. వాట్ డస్ దట్ కలర్ డూయింగ్ టు హెర్? అన్ఫార్చునేట్. వాట్ ఈస్ దట్ కలర్ డూయింగ్ టు హెర్? Discomfort. Very good. The color is very discomfort to her. She wants to remove. She wants to throw it. That shows an aversion and desperation towards that color. Avuna kada? అవును. So this part. Next అంటే మనం ఒక్కొక్క ఏరియాలో చూడండి. స్పీడ్ అండ్ ఫాస్ట్ ఒక చోట వెరిఫై అయింది. బ్లాక్ ని ద్వేషించడం ఒక చోట వెరిఫై అయింది. నౌ హౌ ఆర్ యువర్ ఫ్రెండ్స్? I do not have friends. I am single. Recently we had get together and most of my classmates said in my college days everyone was afraid to talk with me. Srikanth, comments? What are we getting with this small para? వాంట్స్ టు బి సింగిల్. Very good. ఇక్కడ పొలారిటీ ఉంది కదా. ముందు ఆవిడేమో మా ఇంట్లో అందరూ కూర్చొని మాట్లాడు ఐ నీడ్ కమ్యూనికేషన్ అన్నారు. ఇక్కడేమో నాకు ఎవరు ఫ్రెండ్స్ లేరు, కాలేజ్ లో నేను ఎవరితో మాట్లాడలేదు అని చెప్పారు. Very good. And one more thing she is giving, that everyone was afraid to talk with me. నాతో మాట్లాడడానికి భయపడేవారు మా ఫ్రెండ్స్ అంతా. సో మనకి ఒక ఐడియా వచ్చింది. ఏంటి? ఈవిడ ఇష్యూస్ రెస్ట్రిక్టెడ్ ఫ్రీడమ్, ఈవిడ కమ్యూనికేషన్ రెస్ట్రిక్టెడ్ ఫ్రీడమ్, కమ్యూనికేటివ్ సాలిటరీ, స్పీడ్ అండ్ ఫాస్ట్ అండ్ హెక్టిక్ నేచర్, wide angle, light and sky desires, aversion to dark things, does not want darkness, does not want dark colors. So there are some important things running throughout the case which may later have a commonality. Okay? Are you really so much scary person? మీరంత భయపెట్టే మనిషా తెలుగులో? No, in fact I am having fear inside. నాకు లోపల భయం. Describe fear. In even this profession, I do not take criminal case. I will take up only civil cases. There are many problems with criminal cases. What happens if you take criminal case? అది అక్కడ రాలేదు. Okay. We have to deal with police. So, I have fear. I never cross my boundary. మనమేమడియో ఆవిడే చెప్పింది. అవుట్ ఆఫ్ కాంటెక్స్ట్. అవుట్ ఆఫ్ కాంటెక్స్ట్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ కూడా కదా. బౌండరీ, the fifth time the boundary coming back. So now we have an idea about these things. So the remedy we are going to have is must have the issues of restriction and freedom, communication altering with solitary, hurried hectic pace, quick hurried hectic pace, wants to be speed and fast and agile, and which has issues with boundary, which never crosses the boundary. Although she has the freedom, she is
fears. I fear thunderstorms. And what is the remedy now? Falcon. Oh, very good, very good. So here the 8-box method wanted by my dear friend Sai. So chief complaints are the dysfunctional uterine bleeding and the mind, the haughtiness, the pride, the insolent nature, the hurried, hobbies, action movies, and the fierce thunderstorms, the sensations, restriction, opposite freedom, communication, opposite solitariness, light, sky, and the first sharp shooting pain come very early in the case. The miasm is tubercular miasm. The kingdom is restricted by others. My father done this to me. My husband done this to me. I am tortured by that persons. Aversion to black things, solitary issues, within boundaries, and the remedy is Falcon. And because we already discussed it, the potency is 1M. So, this is the case. Hope everyone got the idea behind this case. సార్ ఈగల్ కూడా రావచ్చు కదా సార్? ఏం చెప్తుంది ఆవిడ ఫస్ట్ నుంచి కూడా రైట్ ఫ్రమ్ ద వర్డ్ బిగినింగ్ ఏంటంటే ద ఐడియా ఆఫ్ స్కై, ద ఐడియా ఆఫ్ వైడ్ యాంగిల్ గా ఉంది. స్కై కనబడాలి, వెలుగు కనబడాలి, చీకటి భరించలేను. అండ్ పక్షులకి ఏంటి దాని ప్రాబ్లం? ఎప్పుడు ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తుంది లైఫ్ లో పక్షులు? వెన్ దేర్ ఆర్ లైటనింగ్ అండ్ థండర్ స్టార్మ్స్. అవునా? Okay. And when they are happy, when there is a clear sky. So the commonality issue coming all through the case is the restriction, freedom. The solitariness, opposite communication. The idea of that my father was the culprit behind me. The idea of the pride, haughty, insolent, hurried nature, hectic pace, the kingdom issues, the predator issue. I am the person, no friends. I want my husband to be like this. So we want a remedy. ఒక రెమెడీ కావాలి. ఏం రెమెడీ? ఇష్యూస్ ఆఫ్ రెస్ట్రిక్షన్, ఫ్రీడమ్ ఉండాలి. దానికి సాలిటరీ నేచర్ ఉండాలి. నేనన్నట్టు చేసేటువంటి మనస్తత్వం ఉండాలి. భర్త కూడా నా మాట వినాలని ఒక ప్రిడేటర్ ఇష్యూ ఉండాలి. థండర్ స్టార్మ్స్ అంటే భయం ఉండే ఐడియా ఉండాలి. బ్లాక్ కలర్స్ ద్వేషం ఉండాలి. లైట్ ఫెయిరీ కలర్స్, ఓపెన్ స్కై కలర్స్, బ్లూ, పింక్, సచ్ టైప్ ఆఫ్ కలర్స్ అంటే ఆకర్షణ ఉండాలి. ఈవెన్ బ్లాక్ కలర్ తన ఒంటి మీద పడితే కూడా అది రిమూవ్ చేసుకునేంత ద్వేషం ఉండాలి. సచ్ స్కేరీనెస్ ఉండాలి. స్పీడ్, ఫాస్ట్ అంటే ఇష్టం ఉండేటువంటి ఆకర్షణ ఉండాలి. ఇవన్నీ ఉండాలి మనం అనుకునే రెమెడీ. అండ్ దట్ రెమెడీ కింగ్డమ్ ఆఫ్ యానిమల్, బికాస్ హియర్ ద పర్సన్ and the issue is husband or father or some other person are affecting him. So the issue is animal kingdom. Rendu, idea of restriction and freedom, idea of communication and solitariness. So in animal kingdom, bird remedy. And idea of the predatorism, idea of that everything should be done like according to
animal subkingdom, Avis birds, and in that solitary bird. And in that also, what is the repeatedly coming word? The boundary. She never crosses the boundary. She is within the boundary. In almost 2-3 areas, although she mentioned at more superficial area only, not in the experience level, but in 2-3 areas, the idea behind thing coming is the boundary. So birds లో కూడా non-captive birds లో issue the bird which has the issue of boundaries, and that is falcon. So with falcon 1M, after falcon 1M, లిఖిత్ ఎలా ఉంది ఆవిడకి falcon 1M వేసాక? సింగిల్ డోసే సార్. తర్వాత పేషెంట్ మళ్ళీ ఆ కంప్లైంట్ తో అసలు రాలేదు పేషెంట్. వెరీ థ్యాంక్ యూ. ఆ తర్వాత లాంగ్ ఫాలోఅప్ వచ్చింది సార్. అప్పటి నుంచి అదే 1M పెట్టిన తర్వాత ఏ ప్రాబ్లం లేదు. అంతటితో ఆ కేసు ఇదైపోయింది సార్. జస్ట్ జనరల్ చెకప్ ఇప్పుడు అదే మంత్ అయిపోయింది, మెడిసిన్స్ అయిపోయింది, జస్ట్ వచ్చారు అంతే సార్. Thank you so much. So that is the follow-up of that case. So this is the idea of Falcon in a stepwise process where with questions and answers. ఎవరో Falcon గురించి నాకు అర్థం కాలేదు అన్నారు. ఎవరు శరత్? Hope you got the case. I think అర్థమైంది సార్. Thank you. Okay, Sai. Any doubts? హలో. సాయి చెప్పు. అంటే సెషన్ అయిపోతే నేను ఒక డౌట్ అడుగుతాను. ఓకే, నీ 8 బాక్స్ మెథడ్ నచ్చిందా? బాగుంది. థ్యాంక్ యూ. చెప్పు. సెషన్ అయిపోయింది, నౌ డౌట్స్ అడగచ్చు. అది అంటే షూటింగ్ పెయిన్ అనేది నేను ఒక కేసు అంటే రీసెంట్ గానే ఒక గ్యాస్ పెయిన్ ఉంది అతనికి పేషెంట్. రెగ్యులర్ గా అదే చెప్పాడు. అంటే ఇక నైట్ అంతా నిద్ర పడుతుంది అతనికి. గ్యాస్ పెయిన్ లోపల అట్టించి ఇటు నుంచి అటు నిద్ర పట్టకుండా ఎటువైపు తిరిగి పడుకున్నా కానీ ఆ గ్యాస్ పెయిన్ పట్టేస్తూ ఉంటది. అతను ఎప్పుడు షూటింగ్ పెయిన్ అనే చెప్పేవాడు. ట్విస్టింగ్ పెయిన్, షూటింగ్ పెయిన్ అని. రెండోది ఏంటంటే రైట్ ఓవరీ అని ఆవిడ ఓవరీ అనే పదం పాడిందా, కాకపోతే ఈ ఏరియాలో పెయిన్ వస్తుందని చెప్పేదా? ఓవరీ అనే వాడింది ఆవిడ. ఎందుకంటే ఆవిడ చాలా విషయాలు తెలుసు, చాలా హైలీ ఇంటెలెక్చువల్ ఆవిడ. అందుకని ఆవిడకి యాక్చువల్ గా నేనంటే పాథాలజీ టీయూబీ అని చెప్పాను. యాక్చువల్ గా ఆవిడకి షీ హ్యాస్ ఇంట్రామ్యూరల్ ఫైబ్రాయిడ్ బయోమెట్రీ కదా, ఫైబ్రాయిడ్ కేసు. అదే ఫైబ్రాయిడ్ ఉంది ఆవిడకి. సో షీ నోస్ అబౌట్ హెర్ పాథాలజీ. అందుకని ఆవిడ రైట్ ఓవరీ అని ఆవిడే వాడింది. లిఖిత్ నువ్వు ఉన్నావు కేసు తీసుకున్నప్పుడు, రీకేస్ తీసుకున్నప్పుడు? ఉన్నావా? ఓకే, వెరీ గుడ్. ఆవిడ రైట్ ఓవరీ అని వాడింది కదా అప్పుడు? వాడారు సార్, వాడారు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. రైట్. అంటే నా డౌట్ ఏంటంటే అంతకు ముందు కూడా హోమియో వాళ్ళు చూశారు కాబట్టి అంతకు ముందు కేసు తీసుకున్నారు ఎవరన్నా పర్టికులర్ గా మీకు వచ్చే పెయిన్ ఏ టైప్ ఆఫ్ పెయిన్, షూటింగ్ పెయిన్, బ్రేకింగ్ పెయిన్ అని అడిగితే ఆవిడకి ఆ నాలెడ్జ్ వచ్చి కూడా చెప్పుండొచ్చేమో అని నా డౌట్. అయ్యి ఉండొచ్చు. బట్ అంతకు ముందు తీసుకున్న వాళ్ళ పెయిన్ గురించి అయితే ఏం ఎంక్వైరీ చేయలేదు. ఎందుకంటే ఆ నోట్స్ నేను పైన పెట్టాను కదా ఆల్రెడీ, నోట్స్ ఫ్రమ్ ది ప్రీవియస్ కేస్ అని. అదే అంతకు ముందు తీసుకున్నది మావాడే లిఖిత్ అంతకు ముందు ఆవిడ చెప్పిందా షూటింగ్ పెయిన్ అని? చెప్పలేదు ఆవిడ. క్వశ్చన్ వేసేటప్పుడే మీకు వచ్చే పెయిన్ ఎటువంటి పెయిన్ అని 2-3 రకాలుగా క్వశ్చన్ వేస్తే ఆవిడ అందులో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకున్నా అది చెప్తుందేమో అని నాకు డౌట్ ఉంది. లేదు, అలా చెప్పలేదు ఆవిడ. అదే అంటాను, అలా చెప్తుంటే మనం అసలు కన్సిడరేట్ చేయక్కర్లేదురా నాన్న. అప్పుడు ఆవిడ నిజంగానే షూటింగ్, డ్రాయింగ్, టేరింగ్ అలాంటి క్వశ్చన్స్ అసలు అడగను నేను. ఆవిడ తీసుకుంటాను తప్ప నేను నువ్వు కాదు. అంటే ప్రీవియస్ గా ట్రీట్ చేసిన డాక్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు అట్లాంటి క్వశ్చన్ వేస్తే
దాన్ని ఆవిడ క్యాచ్ చేసి అంటే ఓవరీ అనేది ఎప్పుడైతే చెప్తుందో అట్లానే టైప్ ఆఫ్ పెయిన్ కూడా ఆవిడ క్యాచ్ చేసి అలాగే చెప్పుండొచ్చేమో అని అట్లా అనిపించింది. ఈ కేసులో అయితే అలా జరగలేదు, ఎందుకంటే కేసు తీసుకున్నది లిఖితే. ఆవిడ అంతకు ముందు షూటింగ్ పెయిన్ అని చెప్పలేదు. ఎట్ ద టైం ఆవిడ నా చైర్ లో కూర్చొని ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అప్పుడు మాత్రమే ఆ షూటింగ్ అనే పదం వాడింది. అంటే నాకు అందులో కూడా ఆశ్చర్యం వచ్చిందంటే షార్ప్, వెరీ షార్ప్ అనే ఆ వెరీ షార్ప్ అనేది ఒక ఎడ్జెక్టివ్, ఒక అడ్వర్బ్. అది నాకు చాలా ఆశ్చర్యం కలిగించింది. ఫస్ట్ లోనే ఆ పాయింట్ నాకు చాలా చిత్రం అనిపించింది. షూటింగ్ పెయిన్ అంటే ఎక్కడైనా డ్రాయింగ్ ఇలాంటివో పెయిన్లు చెప్తూ ఉంటారు, బట్ వెరీ షార్ప్ షూటింగ్ పెయిన్ అని అంత ప్రామినెంట్ గా చెప్పిందంటేనే నాకు ఫస్ట్ ఐడియా వచ్చింది, షీ మే బీ ఇన్ డెల్యూజన్ లెవెల్ అని. ఫస్ట్ ఐడియా అదే వచ్చింది. పక్కన ఆల్మోస్ట్ బ్రెయిన్ లో రాసుకున్నాను నేను, ఇట్స్ ఏ కేస్ ఆఫ్ 1M పొటెన్సీ అని. సరే ఓకే, నెక్స్ట్ చూద్దాంలే, ముందే మనం ఒక ప్రిజుడిస్ కి వచ్చేయడం ఎందుకు అని లోపలికి వెళ్ళాను. కానీ విత్ ఇన్ 1-2 క్వశ్చన్స్ లోనే షీఈ్ ఇన్ పార్. వైడ్ యాంగిల్, రెస్ట్రిక్షన్, ఫ్రీడమ్, ద వర్డ్స్ విచ్ we does not hear in more superficial levels, they came across. అది ఓకే. పెక్యులియర్ గా ఉందా లేదా అనేది ఇవాళ కేసులో కూడా ఒక బాబు, అంటే పెక్యులియారిటీ గురించి ఒక్కసారి నువ్వు ఒక 2 minutes. ఆ బాబు ఏమన్నాడంటే వాడికి కాలు మీద పుండు వచ్చింది. 5 years నుంచి వాళ్ళు అలోపతి వాడుతున్నారు, తగ్గట్లేదు. వాళ్ళ నాన్నగారు డ్రింక్ చేసి వస్తారు. అతను ఒక 13-14 years బాబు అనమాట. సరే వాళ్ళ మాయ వాళ్ళ మదరు తీసుకొచ్చారు, వాళ్ళని బయటికి పంపించారు. పంపించాక అతను ఏం చెప్పాడంటే, నాకు ఫస్ట్ క్రికెట్, కబడ్డీ, బాస్కెట్ బాల్, ఇంకోటి ఏదో ఆ 4 ఇష్టం అన్నాడు. అందులో ఏది ఇష్టం? క్రికెట్, కబడ్డీ ఇష్టం. అందులో ఏమి ఇష్టం? కబడ్డీ ఇష్టం. కబడ్డీలో ఏమి ఇష్టం అన్న? కబడ్డీలో అతను ఏదో 2 words చెప్పాడు రా. రైడింగ్ వచ్చినప్పుడు రైడింగ్ పోతానలేదు అతను. రైడింగ్ వచ్చినప్పుడు యాంగులార్ ఏదో సైడ్ యాంగులార్ ఏదో రెండు చెప్పాడు. పట్లు సైడ్, మనకు తెలియదు అవి వర్డ్స్ మొత్తం మీద ఆ గేమ్ లో అనమాట. ఇప్పుడు ఇది చూపుడు అతను పెక్యులియర్ గా మాట్లాడా లేదా అనేది నీకు ఐడియా వస్తుంది కదా. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఒక 13-14 years బాబు, when he is speaking about his interests and hobbies, that too in a particular game, and explaining with some gesture that like this, అంటే is it peculiar or not? If he may speak with conscious or subconscious, that doesn't matter. అలాగా ఇప్పుడు ఒక 40 years ఆవిడ నాకు, అంటే యాక్చువల్ గా నేను రాయలేదు కానీ ఆవిడ చెప్పింది ఏంటంటే, ఎవెంజర్స్ ఏవో మూవీస్ వస్తాయి కదా, అస్తమాను ఇలా కృషి అదే ఆవిడ చెప్పింది. అది ఆవిడ కేసు. అది మర్చిపోయాను నేను రాయటం కదా. లిఖిత్ అదేనా ఆవిడ చెప్పింది? ఎవెంజర్స్ మూవీస్ ఫైరింగ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కదా. ఐడియా లేదు సార్ మూవీస్ ఏదో. అదే యాక్చువల్ గా ఆవిడ ఎంఫసిస్ చేసింది అది. సో అది డెఫినెట్ గా పెక్యులియర్ కేస్ కి, ఆల్దో ఇట్ మే బి నువ్వు చెప్పినట్టు. కానీ మన వేవ్ లెంత్ ఇంకా మ్యాచ్ అయ్యి ఉంది. అదే అంటున్నాను, అది ఆ ఇష్యూస్ లో కూడా నీకు తెలుస్తుంది. నీకు బ్లాక్ కలర్, వాట్ డస్ బ్లాక్ కలర్ ఎందుకు అంటే, బ్లాక్ కలర్ అది వేసుకున్న దగ్గర నుంచి నాకు తీసేయాలని ఉంటుంది, చిచి అది భరించలేను, అది నా దురదృష్టం ఆ కలర్ వేసుకోవటం. సో మచ్ డిస్క్రిప్షన్ వోంట్ కమ్ కదా. ఏదైనా చెప్పొచ్చు, బట్ మనం వేవ్ లెంత్ లోనే ఉండటం వల్ల ఓన్లీ విచ్ ఈజ్ ఎఫెక్టింగ్ హెర్ ఆ పాయింట్స్ మాత్రమే బయటకు వచ్చాయి. అదే ఇందాక కూడా చెప్పాను, ఇప్పుడు వేవ్ లెంత్ తో ఉన్నందువల్ల పెర్సన్ వాళ్ళ నాన్న గురించి మాట్లాడుతూ, వాళ్ళ నాన్న మందు తాగుతాడు, మందు తాగితే ఇతనికి ఇష్టం ఉండదు, కోపం వస్తుంది, కొట్టాలనిపిస్తుంది నాన్నని, కానీ నేను చిన్న పిల్లవాడిని. ఇది అతను చెప్పుకుంటూ వచ్చాక నేను అక్కడ ఉండనంటే అందుకనే మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను అన్నాడు. ఎందుకు అంటే, మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర అయితే మా ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు, ఫ్రెండ్స్ తో ఏం చేస్తావు? ఫ్రెండ్స్ తో నేను ఆడుకుంటాను. ఆడుకుంటాం అంటే ఏ
ఓకే బాస్కెట్ బాల్, కబడ్డీ అవి. ఎందుకు అవంటే ఆ ఆటలు నాకు ఇష్టం, ఆడుకుంటూ ఉంటే నాకు ఇష్టం. మనం ఎక్కడ మొదలయ్యో ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం. హీఈస్ ఇన్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. దాని గురించి అలా చెప్పుకుంటూ వెళ్తున్నాడు అతను. సో ఇంటలెక్ట్ కి మనం అవకాశం ఇచ్చామనుకో, అప్పుడు ఇంటలెక్ట్ నుంచి చెప్తాడు. ఓకే రాధిక ఎట్లా ఉంటాయి అని ఇప్పుడు మనవాడు 40 minutes అన్నాడు ఇందాక లిఖిత్. నేను పొద్దున 1.5 hours తీసుకున్నాను ఒక కేసు. ఏంటంటే ఆవిడకి ఎలర్జీ, దురదలు వస్తాయన్నమాట కంటి కింద. ఓకే, దానివల్ల ఆవిడ అందం పోతోందని ఆవిడ ఫీలింగ్. ఓకే వింటా, దురదలు, ఎలర్జీ, గోకటం ఇలా అనుకుంటే ఇక్కడ బ్లాక్నెస్ వస్తుంది అనమాట, రింకిల్స్ లా వస్తున్నాయి. ఆ మాట చెప్పడానికి 40 నిమిషాలు పట్టింది. సో ఎవ్రీ కేసు అలా ఉండదు. there is lot of effort to be followed in each and every case. అది బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎఫెక్ట్. ఏదో మన అదృష్టం బాగుంది, ఆవిడ అదృష్టం. ఆ ప్రీవియస్ హోమియోపతి తీసుకున్నారో వాళ్ళు కొంచెం మనకి మేలు చేశారు అనిపించింది నాకు. అంటే వాళ్ళు వేరే యాంకర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా అట్లీస్ట్ ఇవి అడగాలి, ఇవి చెప్పాలి అని ఆవిడకి ఒక ఐడియా వచ్చింది. అట్లీస్ట్ అనుకుంటున్నా, అది అవునో కాదో నాకు తెలియదు. ఎందుకంటే అంత స్మూత్ గా వెళ్ళిపోయింది కేసు. చాలా బాగా వెళ్ళింది కేసు అసలు. అదే చెప్తాను, అదే ప్రాబ్లం ప్రీవియస్, ఇది ఇంతకు ముందు కూడా నేను చెప్పాను. యాంకర్ సరిగ్గా సెలెక్ట్ చేసుకోకపోతే, ఇప్పుడు ఈవిడికి డైవర్స్ అవ్వటం ముందున్నది ఇష్యూ అయ్యి ఉండాలి, డైవర్స్ ఆఫ్టర్ కాదు కదా. కదా ఇది 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 హ్యూమన్ బ్రెయిన్ కి తట్టాలని. ఏ వ్యక్తికి, ఈ వ్యక్తికనే కాదు ఏ వ్యక్తికైనా డైవర్స్ అయ్యింది అంటే జనరల్ గా ఏ కారణం చేత అయ్యిందని అడుగుతాం కదరా. అవునవును, అది మామూలు కామన్ జనరల్ క్వశ్చన్. డైవర్స్ అయిన తర్వాత విషయాలు తీసుకుని ఏం చేస్తావు నువ్వు? అవి అతన్ని ఇండివిజువలైజ్ చేస్తాయా? ఆలోచిస్తే తెలుస్తుంది కదా. కానీ వాళ్ళు ఆయన ఏం చేశాడు, డైవర్స్ అయిన విషయాలు ఎంఫసైజ్ చేశాడు. అన్ని ఇంటలెక్టే. అక్కడ నా కూతురు గురించి వచ్చింది, తండ్రి ఇలా చేశాడు. ఓకే, సమ్ ఇష్యూస్ మనకు వచ్చాయి ఇంపార్టెంట్, కానీ ఇంటలెక్ట్ నుంచి ఆన్సర్స్ వచ్చాయి. ఎక్కడా కూడా రెస్ట్రిక్షన్, వైడ్ యాంగిల్, లైట్, స్కై ఏవి ఆ వర్డ్స్. చూసింగ్ ద కరెక్ట్ ఏరియా అన్నది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అది తెలియకపోతే మనం గుమ్రా అయిపోతాం, లేదు మన వెనకాల తిరిగే వాళ్ళు కూడా గుమ్రా చేస్తాం. ఇప్పుడు మనకే ఏం తెలియకపోతే మనం అడిగేవాడికి ఏం చెప్తాం? వాడిని కూర్చోబెట్టి ఇవే చెప్పాలి, ఇదిగో ఇదిగో ఇక్కడ ఇలా ఉంటుంది, ల్యాక్ క్యాప్రినం అలా ఉంటది, ఇలా ఉంటది అని మనం అబద్ధాలు చెప్పాలి చివరికి. ఉపయోగం లేదు కదా అది. ఎందుకంటే మనకే సరిగ్గా ఐడియా లేదు. సార్ అదే కదా ఆ రోజు మనకు చెప్పారు. ఇప్పుడు ఆ రోజు నువ్వు రాలేదు కదా, ఆ సెమినార్ లో చెప్పారు ఐడియా ఉంటే. ఐడియా లేదనుకో నాకు, అందుకే నేను మన గౌతమ్ అడిగాడు ఏదో క్వశ్చన్, నాకు వస్తే నీకు చెప్తాను, నాకు రాకపోతే మన ఇద్దరం కలిసి శేఖర్ గారిని అడగడమే అంతే. ఇందులో ఈ పెద్ద మన అవమానపడిపోవాల్సింది ఏముంది? ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనం డాక్టర్ అని ఫీల్ అయిపోతాం, అది పెద్ద తలకాయ నొప్పి. అది సూపర్ ఈగో అనమాట. ఆ సూపర్ ఈగో వచ్చిందంటే ఏమవుతుందంటే, సూపర్ ఈగో ఒకసారి వచ్చిన తర్వాత మనకి రాని చూపాలని ప్రయత్నం చేస్తాం, బురదలో పడతాం, ప్రాబ్లం అయిపోతుంది. ఎందుకంటే మనమే ఎక్కడికి వెళ్ళండి, గుడ్డోడు ఇంకో గుడ్డోడు తీసుకెళ్ళేట్టు ఉంటుంది. ఉపయోగం లేదు కదా. మనకు తెలిస్తే తెలిసిందని చెప్పాలి, తెలియకపోతే రా మన ఇద్దరం కలిసి సార్ ఏం చెప్తున్నారు, క్వశ్చన్స్ అడగడం రాలేదు, నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ లో పేషెంట్ నిలబెట్టడం రావట్లేదు, అంతే. దాకా అతను అడిగాడు, అదే చెప్పాను. అక్కడ ఉంచాలి, అక్కడే ఉంచాలి. అదే సార్ అనుకో, జస్ట్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ కమ్యూనికేషన్ అంటారంతే. ఆ 2 రెక్కలు ఇలా తీసి ఇలా ఎగురుతాడు వాళ్ళు, ఆయన అలా తీసుకెళ్ళగలరు. అది నేర్చుకోవాలి మనం. మనకి ఇక్కడ దాకా వచ్చింది.
చదువుకుంటున్నాం, నాకేదో 4 మాటలు ఎక్కువ వచ్చి కాబట్టి నేను వాగుతున్నాను, మీరు వింటున్నారు అంతే. బట్ వీఆర్ ఆల్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ది హ్యాండ్స్ ఆఫ్ మాస్టర్స్. ప్లీజ్ యాక్సెప్టెడ్. ఏదో మీకు నచ్చి ఉండొచ్చు, కొంత బాగా చెప్తున్నానని ఏమైనా అనిపించి ఉండొచ్చు, అది మీ ప్రేమ అంతే. అంతేగాని నాకు సబ్జెక్ట్ వచ్చిందని మాత్రం నేను అనుకోవట్లేదు. నేను క్లియర్ గా చెప్తాను ఈ విషయం కూడా. నా అనుభవాన్ని మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నా. నాకు ఎంతవరకు వచ్చినా అంతవరకు నేను చెప్పాను అంతేనా, అంతేగాని నాకేదో నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, నేను ఏ రకంగానూ మీకన్నా ఎక్కువ కాదు. నేను మీలో ఒకడిని అంతే. నాకు వచ్చింది మీకు షేర్ చేస్తున్నాను, మీకు వచ్చింది నాకు షేర్ చేయండి, అందరం కలిపి చదువుకుందాం అంతే. దట్ ఈస్ ద ఆర్ట్ ఆఫ్ హోమియోపతి. ఇది నేను చెప్పింది కాదు, హెరింగ్ వాళ్ళే చెప్పింది. అందరూ కూడా ఆదివారం అయ్యేసరికి మొత్తం హెరింగ్, రాయి, లిప్పి అందరూ కలిసి హెరింగ్ ఇంట్లో కూర్చొని కేసెస్ డిస్కస్ చేసుకునేవారు. మాస్టర్స్ నుంచి వస్తున్న సాంప్రదాయం అది. సో వీ హ్యావ్ టు ఫాలో. సార్ కూడా అదే చెప్పారు, శేఖర్ సార్ కూడా. అందరం కలిపి డిస్కస్ చేసుకుంటేనే వీ కెన్ హ్యావ్ మ్యూచువల్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఐడియాస్. సో ఈవేళ ఎన్నో విషయాలు, కొంతమంది డౌట్స్ అడిగారు, ఆ డౌట్స్ లో కొన్ని విషయాలు నేను తెలుసుకున్నాను. దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ న్యూ థింగ్స్ లెర్న్డ్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెషన్. అలా కాకుండా నేను సూపర్ ఈగో అనుకుంటే ఏమవుతుందంటే, నాకు రాదు అనే విషయం నేను ఎవరికి చెప్పను కదా, నన్ను నమ్మిన వాడిని నేను రాంగ్ ట్రాక్ లోకి ఎక్కిస్తాను. వాడికి బుర్ర పిచ్చెక్కిపోతూ ఉంటుంది. అదే ఈ కేసు వల్ల మనము కరెక్ట్ ఏరియా సెలెక్ట్ చేసుకోకపోతే ఎలా మిస్లైడ్ అయిపోతాము అనేది అదే నేను తెలుసుకున్నాను. నేనైతే అదే తెలుసుకున్నాను. ఏరియా ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ప్రోబింగ్ లో పర్పస్ఫుల్ ప్రోబింగ్ ఎలా ఉండాలి. చాలా బాగుందండి ఈ కేసు, సూపర్ ఉంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.